अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू खबरनामा। सुर्खियों से करते हैं खबरनामे की शुरुआत। कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज किंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस में साबिक चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की बरसी शानदार तरीके से मनाई गई। गणेश विसर्जन त्यौहार पुरअमन माहौल में मुनक्किद होने को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात करने अहदेदारों को ज़िला कलेक्टर और ज़िला SP की हिदायत। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद की फलाही खिदमात पर अल फुरकान स्कूल के चेयरमैन फैसल बिन वहाब की जानिब से तहनीती तकरीब। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले किंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। और अब खबरें तफसील से। रियासत में यूरिया की किल्लत पर किसानों की तशवीश बदस्तूर बरकरार है। जिन किसानों को सुबह से ही ज़राई काम पर जाने के लिए निकलना पड़ता है वो पैक्स सेंटर के सामने कतारों में खड़े हैं। दूसरी तरफ मरकज़ी अपोजिशन BRS ने हाल ही में यूरिया की किल्लत पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। इस तनाजुर में वज़ीर ज़राअत नागेश्वर राव ने यूरिया पर एक अहम ऐलान किया। इन्होंने कहा कि सिर्फ पीर की रात ही रियासत में 9000 मैट्रिक टन यूरिया पहुंचा है। इसी तरह इन्होंने वाज़ेह किया कि आज मज़ीद 5000 मैट्रिक टन यूरिया आएगा। इन्होंने कहा कि आइंदा हफ्ते मरकज़ से तेलंगाना को कुल 27,000 मैट्रिक टन यूरिया फराहम किया जाएगा। ताहम इन्होंने महकूमा ज़राअत के हुक्काम को हिदायत जारी की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि किसानों को यूरिया की फरहमी में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज़ी वज़ारत दाखिला को एक ख़त लिखकर कालेश्वरम बदअनवानी की CBI इंक्वायरी करने का मुतालबा किया। इन्होंने दरख्वास्त की कि CBI कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट की बुनियाद पर तहक़ीक़ात करे। तेलंगाना हुकूमत ने CBI से मरकज़ी और रियासतों के मुख्तलिफ़ महकमों के मुलविस होने की तहक़ीक़ात करने की दरख्वास्त की। हुकूमत ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला से बैन रियासती मसाइल के साथ साथ कालेश्वरम इरिगेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से तहक़ीक़ात करने की दरख्वास्त की। हुकूमत ने कालेश्वरम की CBI तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए एक GO भी जारी किया। हुकूमत ने ऐलान किया कि वो कालेश्वरम की बेकायदगियों की CBI की तहक़ीक़ात में मुकम्मल ताउन करेंगे। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर शीशा और ज़िला SP अखिल महाजन IPS ने गणेश विसर्जन त्यौहार पुरअमन माहौल में मुनक्किद होने को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात करने तमाम महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर शीशा और ज़िला SP अखिल महाजन IPS ने ज़िले अहदेदारों के हमरा मंगल के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में विनायक विसर्जन त्यौहार के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस के इंतजामात का मुआयना किया। इन्होंने म्यूनसिपल महकमा रेवेन्यू RNB और दीगर महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अहम रास्तों पर काम शुरू करें। इन्होंने गणेश विसर्जन त्यौहार पुरअमन माहौल में मुनक्किद होने को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात करने तमाम महकमे के अहदेदारों को हिदायत दी।
ఈరోజు మన గణేష్ నిమజ్జనం సంబంధించిన శోభాయాత్ర ఏవైతే ఈరోజు నేను ఎస్పీ గారు హిందూ ఉత్సవ్ కమిటీ సభ్యురాలు అందరూ కూడా ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఖానాపూర్లో ఉన్న అక్కడ మస్జిద్ నుంచి వినాయక్ చౌక్ తర్వాత ఈ మున్సిపాలిటీలో ఇక్కడ అశోక్ నగర్ ఏవైతే రూట్ ఉన్నాయో దానికి ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. అన్ని ఏర్పాట్లు అధికారులు పోలీసు తర్వాత హిందూ ఉత్సవ్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి మంచిగానే ఏర్పాట్లు చేశారు. ఎవ్రీ ఇయర్ ప్రశాంతంగానే జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి ఈసారి కూడా ఇప్పటివరకు ప్రశాంతంగానే జరిగింది. ఇంకా ఏవైతే ఇంపార్టెంట్ క్రూషియల్ డేస్ ఉన్నాయో నిమజ్జనం కావచ్చు శోభాయాత్ర కావచ్చు దానికి అందరూ అధికారులు కూడా కమిటీ మెంబర్స్ కూడా సహకరిస్తున్నారు. వారు కూడా తప్పకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా ఏవైతే ఇంకా ఉన్నాయో కంప్లీట్ చేస్తారు. కానీ భక్తులకు కూడా కోరుతున్నాము దయచేసి ఏవైతే నిబంధనలు ఉన్నాయో ఆ నిబంధనలు పాటించాలి. భక్తులు భక్తి భావనలో నిమజ్జనం చేయాలి. ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ కానీ ఇటువంటి ఏవైనా మనం దాంట్లో రాకుండా ప్రశాంతంగా జరగాలి. ఒకవేళ ఇటువంటి మీరు ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ కానీ ఇటువంటి ఏవైతే మళ్ళీ శోభాయాత్రలో పార్టిసిపేట్ చేస్తారంటే మీకే మళ్ళీ ఎక్కడైనా సంఘటన కావచ్చు. మళ్ళీ పోలీస్ తరఫు నుంచి రెవెన్యూ తరఫు నుంచి కూడా ఏమైనా మీ పైన కేసు కూడా అవ్వచ్చు. కాబట్టి దయచేసి భక్తి భావనతో అందరూ కూడా శోభాయాత్రలో పాల్గొని ప్రశాంతంగా నిమజ్జనం కూడా జరుపుకోవాలి. అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా అధికారుల తరఫు నుంచి కూడా మీకోసం ఉంటాయి. కాబట్టి మనం పీస్ఫుల్ మేనర్లో ఒక చాలా సిస్టమేటిక్ మేనర్లో 7th డే 9th డే 11th డే కూడా శోభాయాత్ర కూడా జరుపుకోవాలి అందరికీ కూడా కోరుతున్నాం. గణేష్ పండుగ మన జిల్లాలో చాలా ఆల్రెడీ ఈరోజు 7th డే చాలా బ్రహ్మాండంగా చాలా మంచిగా పీస్ఫుల్గా నడుస్తుంది. దానిలో హిందూ ఉత్సవ్ కమిటీ గణేష్ పండాల్ లోకల్ పోలీస్ లోకల్ డిస్ట్రిక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా చాలా అందరు సపోర్టివ్గా చేస్తున్నారు. చాలా మంచిగా పని చేస్తున్నారు. చాలా పీస్ఫుల్గా నడుస్తుంది. ఇంకా కూడా వచ్చిన నెక్స్ట్ 4-5 డేస్ కూడా పీస్ఫుల్గా జరుగుతుంది. దానికి పోలీస్ బందోబస్తు మనం ఏర్పాటు చేసినాం. సెన్సిటివ్ ఏరియాస్లో పికెట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎక్కడైనా ఇది సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి అక్కడ ప్రొసెషన్స్ కూడా అక్కడ మనం ఫోర్స్ కూడా ఎక్కువ ఏర్పాటు చేస్తాము. ఇమర్షన్ ప్లేసెస్లో కూడా మనం స్విమ్మర్స్ ఉండొచ్చు, మన DDRF ఫోర్స్ ఉండొచ్చు, బోట్ ఉండొచ్చు, ఫారెస్ట్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉండొచ్చు. అది కూడా వాళ్ళకి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఎక్కడైనా వైర్స్ కింద ఉన్నాయి అది కూడా ఎస్సీ గారితో మాట్లాడి ఏఈతో మాట్లాడి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్తో మాట్లాడి అది వైర్స్ కూడా పైకి లేపేస్తున్నాము. మనం కేబుల్ ఆపరేటర్స్ ప్లస్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్తో కూడా మాట్లాడి ఆ రోజు వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉండి మొత్తం పైకి లేపుతారు. సో దట్ గణేష్ ప్రొసెషన్ పీస్ఫుల్గా నడుస్తుంది. మనం దాదాపు టోటల్ జిల్లాలో 1000 వరకు మనం ఫోర్స్ వాడుతున్నాం. ఆ మొత్తం పీస్ఫుల్గా జరుగుతుంది. ఫాలోయింగ్ ఆల్ గైడ్ లైన్స్. ఆ సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్ ప్రకారం డీజేస్ అలౌడ్ లేదు, లేజర్ లైట్స్ అలౌడ్ లేదు, పేపర్ త్రూవర్స్ అలౌడ్ లేదు. అట్లా మనం అందరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఇంకా కూడా నెక్స్ట్ 5 డేస్ పీస్ఫుల్గా జరుగుతుంది. పోలీస్ తదుపరి అంటే ఇక్కడ అవైలబుల్ ఉంటుంది 100% 24/7 అవైలబుల్. आदिलाबाद की फ़ाल तंजीम दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी ने रफ़ाही व फलाही खिदमात का एक नया नक्श कायम किया। हालिया दिनों होने वाली मूसलाधार बारिश के सबब मुतासरा ख़ानदानों को राहत पहुँचाने के लिए सोसाइटी की जानिब से राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में आई। इसी तरह कच्चे मकानात में रहने वाले गरीब अफराद के मकानात पर टाट पटरियाँ फराहम करने हुए
इनकी मुश्किलात को कम करने की कोशिश की गई। इन खिदमात से मुतासिर होकर अल फुरक़ान स्कूल के चेयरमैन फ़ैसल बिन वहाब ने सोसाइटी की टीम की हिम्मत अफजाई के मकसद से एक तहनीती प्रोग्राम व ज़ियाफ़त का अहतमाम किया। इस मौके पर इन्होंने हाफिज़ आरिफ ख़ान, हाफिज़ ज़फ़र ख़ान, हाफिज़ शेख मोइस, अब्दुल ज़ाहिद उर्फ़ गुड्डू, अज्जू हुसैन, अब्दुल रहीम, शेख साजिद मखदूम, शेख ज़मीर व दिगर नौजवानों को शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की और इनकी फलाही खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। फ़ैसल बिन वहाब ने अपने ख़िताब में कहा कि दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी ने न सिर्फ बारिश से मुतासरा अफराद बल्कि इस हर मौके पर आवाम की खिदमत में पेश रहती है। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि सोसाइटी के नौजवान इसी जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों को राहत पहुँचाई जा सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज दारुल अंसार की टीम को हमारे जानिब से पर्सनली मेरे साइड से ये लोगों को तमाम को तहनीत पेश की गई। माशाल्लाह इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और कई सालों से दारुल अंसार एक बेहतरीन सोसाइटी है जो फलाही कामों में हमेशा आगे रहती है। और रिसेंटली जो आदिलाबाद में जो फ्लड्स आए थे उस फ्लड्स में भी दारुल अंसार ने आगे रहते हुए बेहतरीन काम का मुजाहरा पेश किया, जिसमें कई घरों पर ये लोगों ने राशन किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया और साथ ही साथ जिन घरों के छतों को प्रॉब्लम्स थे वहाँ पर शेल्टर का जो टरपाल है उसका इंतज़ाम किया। और इसी तरह से जहाँ जहाँ भी जो लोग जिस तरह से मुतासिर थे इस फ्लड्स में उन लोगों को काफ़ी मदद की। तो इस सिलसिले में आज एक छोटे सा तहनीत तमाम दारुल अंसार के टीम को और इनके साथ जितने भी जो नौजवान हैं उनको भी एक हिम्मत अफजाई के लिए फेलिसिटेशन किया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरीन दूसरे वर्क भी दारुल अंसार के हैं, जैसे कि एक रिसेंटली हाल ही दिनों में एक रेलवे एक्सीडेंट हुआ आदिलाबाद में और उनके भी घर को मंथली पेमेंट्स वगैरह ये लोग पहुंचाते हैं। इनकी पूरी टीम का ये बेहतरीन वर्क है। साथ ही साथ जितने भी इस तरह के जो लोग जिनको ज़रूरतमंद है, जैसे विंटर में शेल्टर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ख़ास करके ब्लैंकेट्स का, उसमें भी अक्सर मैंने देखा कि लोग सामने आकर वर्क करते हैं। आदिलाबाद शहर में गणेश नवरात्रि की तक़रीबात का इनेकाद शानदार तरीके से किया जा रहा है। मंडपों में पूजा प्रोग्राम, भजन और सकाफ़ती प्रोग्राम्स का अहतमाम किया जा रहा है। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदिसर निवास रेड्डी ने शहर मुस्तखर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गणेश मंडप में खुसूसी पूजा की। मुंतज़मीन ने इनका शानदार इस्तकबाल किया और शाल पोशी की। पूजा के बाद इन्हें प्रसाद पेश किया गया। गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विद्वस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजतो ईश्वरासुरैः सर्वमः आदौ निर्विघ्नकर्तारः श्रीमन्महागणाधिपते गौरी देवता पूजनं च करिष्ये। ॐ गणानाः अन्वः అందరూ కూడా మనసులో గణపతిని ప్రార్థన చేసుకోండి। ఓం గణసంధారం సంహితా సందేహే శ్రీ గణేశ విద్యాగణ ఓం మహేశ్వరాయ నమః, శంభవే నమః, पिनाकिने नमः, शशिशेखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः, कमर्दिने नमः, नीललोहिताय नमः, शंकराय नमः, शूलकारिणे नमः, कट्वांगे नमः, विष्णुवल्लभाय नमः, शिवविष्टाय नमः, अंबिकानाथाय। ओम सत्यं वर्तेन परिहिंकामे अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसे। ओम प्राणाय स्वाहा।
చెప్పండి. విఘ్నాన్ విజ్ఞాన్ నాశయమే. నాశయామి. అందరూ కూడా చెప్పండి. విఘ్నాన్ జయ లంబోదర పీతాంబర పరివర వందాన శరణ కుండాన ప్రాదుర్గాత్రేణ వాసమాత వాట్వాయి సదన సంగష్టిపావాని నిర్భావే రక్షామి సురవరవతారం సంసారసారం కపాలమాలాం కృతశేఖరాయ దిగంబరాయశ్చ దిగంబరాయ జనదీపం దర్శయామి నీరాజనానంతరం విష్ణవే క్షరం నిర్వపతే నో వై ప్రతిష్ఠాయే స్వాహితే నాట్యానుకాని చ పాపాని జన్మాంతరకృతాని చ దాని దాని ప్రదక్షిణే ప్రదక్షిణం పదే పదే పాప పూజనేన భగవాన్ భగవతి సర్వాత్మకః సర్వం శ్రీ కర్మాంగ దేవతాదిభ్యః ద్వాదశైతాని నామాని నమః హర్యాః శతమానం భవతి శతాయు పురుషస్యతేంద్రియః సుప్తవాచ్యాయ చ కర్తవ పౌత్ర ప్రవర్ధనం తస్మాత్ तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ एम्प्लॉइज़ यूनियन के कायदीन ने मुतालबा किया कि महकमा मेडिकल एंड हेल्थ के 104 में काम करने वाले मुलाजमीन के मसाइल को हल किया जा सके। मंगल के रोज़ इन्होंने CITU के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के कलेक्ट्रेट के सामने मुलाजमीन के साथ एहतजाज किया। इन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 सालों में 104 गाड़ियों को रोका गया और मुलाजमीन को महकमा सेहत के मुख्तलिफ़ महकमों जैसे PHC और UPHC में तैनात किया गया। इन्होंने ऐसे मुलाजमीन को रेगुलर करने, मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह, एजेंसी पॉलिसियों को मनसूख करने और मुलाजमीन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। వైద్యారోగ్య శాఖలో 104 ఉద్యోగులు గత 17 సంవత్సరాల నుంచి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో వైద్య సేవలు అందించడం జరిగింది. గత 3 సంవత్సరాల క్రితం వాహనాలను నిలిపివేసేసి ఉద్యోగులందరినీ వివిధ PSCలలో, అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్లో, తర్వాత టీహబ్లో, ఇతర టీబీ సెంటర్లో వాళ్ళను ఉద్యోగులను టెంపరీగా సర్దుబాటు చేశారు. ఈ ఏప్రిల్ నుంచి ఉద్యోగులకు 5 నెలల నుంచి వేతనాలు లేకుండా, కంటిన్యూషన్ ఆర్డర్ లేకుండా ఈరోజు వెట్టి చాకరీ చేయించుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. 104 ఉద్యోగులు కరోనా సమయంలో అనేక కరోనా టైంలో పరీక్షలు నిర్వహించడం జరిగింది. అట్లాగే ఈరోజు వైద్యారోగ్య శాఖలో కాంట్రాక్టు వ్యవస్థలో పనిచేస్తున్న 104 ఉద్యోగులందరూ ఈరోజు సర్వీస్ అనేది చేస్తున్నారు. వెంటనే 104 ఉద్యోగుల యొక్క కంటిన్యూషన్ ఆర్డర్ అనేది ఇవ్వాలి. గతంలో ఏప్రిల్లో డిఎంఈలో తీసుకుంటామని చెప్పారు. డిఎంఈలను తీసుకునే పరిధిలో కొంతమందికి మాత్రమే కంటిన్యూషన్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది. మిగతా వారికి ల్యాబ్ టెక్నీషియన్, ఫార్మసిస్ట్కు కంటిన్యూషన్ ఆర్డర్ రాలేదు. వాళ్ళది కూడా కంటిన్యూషన్ ఆర్డర్ రావాలి. అట్లాగే ఏప్రిల్ నుంచి నేటికి 5 నెలల కాలం గడిచింది. 5 నెలల వేతనాలు పెండింగ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ వేతనాలు కూడా వెంటనే రిలీజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఈరోజు మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఈరోజు ధర్నా చేయాలనే ఉద్దేశము 104 ఉద్యోగులకు లేకున్నా కావాలని చెప్పేసి ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వేతనాలు ఇవ్వకుండా, అధికారులు వేతనాలు ఇవ్వకుండా ఈరోజు మమ్మల్ని ధర్నా బాట పట్టించడంలో అధికారుల ప్రభావం ఉంది అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. कांग्रेस पार्टी टाउन सदर नागेश ने कहा कि YSR की खिदमत हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी। मंगल के रोज़ साबिक़ वज़ीर आला डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की बरसी कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस में शानदार तरीके से मनाई गई। बड़ी तादाद में शिरकत करने वाले पार्टी कायदीन और कारकुनों ने डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और खिराज अक़ीदत पेश किया। इन्होंने इनकी खिदमत को याद किया। इन्होंने कहा कि डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी ने आवाम के लिए जो कुर्बानियाँ दी और जो फलाही प्रोग्रामों को नाफिज किया वो आज भी लोगों की ज़िंदगियों में जुड़े हुए हैं। इन्होंने कहा कि YSR का दौर हुकूमत आम आदमी के लिए एक उम्मीद बन गया था। इन्होंने कहा कि
आरोग्यश्री से लेकर फीस रियम्बर्स तक की कई स्कीमों से लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया। इन्होंने कहा कि आदिलाबाद में रिम्स हॉस्पिटल और मत्ताड़ी वागू जैसे प्रोजेक्ट इनकी देन है। इन्होंने कहा कि YSR के नज़रियात के मुताबिक काम करें। ఈరోజు ఆదిలాబాద్ కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ గారి ఆదేశానుసారం కేఎస్ఆర్ భవన్లో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి వర్ధంతి ఘన నివాళులు కాంగ్రెస్ శ్రేణుల మధ్యలో ఘనంగా వర్ధంతి నివాళులు తెలుపుతూ ఆయనని స్మరించుకుంటూ పోతే ఈరోజు ప్రజల సంక్షేమం గురించి రచ్చబండ ద్వారా తెలుసుకుందామని ఆ రోజు హెలికాప్టర్లో దుర్మరణం చెందినారు. ప్రజల సమస్యల గురించి ఎప్పుడు తాపత్రయపడే ఏకైక వ్యక్తి వైఎస్ఆర్. ఈరోజు మాకు రాజీవ్ గాంధీ మెడికల్ కాలేజ్ ఆదిలాబాద్ వచ్చిందంటే మెడికల్ కాలేజ్ ప్రదాత వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి. ఈరోజు మత్తడి వాగు ఆదిలాబాద్లో మత్తడి వాగు ప్రాజెక్ట్ నిర్మితమైందంటే దాని ప్రదాత వైఎస్ఆర్. ఆ రోజు ముస్లిం మైనార్టీలకు 4% రిజర్వేషన్ ఇచ్చి మైనార్టీ బిడ్డలు డాక్టర్లు ఇంజనీర్లుగా తయారైనంటే అది వైఎస్ఆర్ పెట్టిన భిక్ష. ఈరోజు నా కొడుకులు బీటెక్ మరియు మెడికల్ కాలేజీలు చేసిందంటే బలైన వర్గాల పిల్లలు ఆ రోజు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పూర్తిగా ఇచ్చిన ఘనత వైఎస్ఆర్ది. ఆ రోజు సబ్సిడీపై రైతులకు విత్తనాలు ఇచ్చిన ఘనత వైఎస్ఆర్. ఆ రోజు ఏకకాలంలో 2 లక్షల రుణమాఫీ చేసిన రైతు ప్రదాత వైఎస్ఆర్. తప్పకుండా రాబోయే ఎన్నికల్లో ఆయన అడుగుజాడలో పనిచేస్తూ తప్పకుండా కాంగ్రెస్ని మరొకసారి ఆయనను స్మరించుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ నాయకులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ आदिलाबाद ज़िला कलेक्टर राजर्षि शाह ने कहा कि उम्मीदवारों को मुसाबक़ाती इम्तिहानात के लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए और कामयाबी हासिल करते हुए आला ओहदे हासिल करने चाहिए। इन्होंने मंगल के रोज़ शहर मुस्तखर के BC स्टडी सर्कल में 5 माह की मुफ्त फाउंडेशन ट्रेनिंग की इब्तिदाई तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने कहा कि फरवरी से जून 2025 तक 100 RRB एंड SSC लोगों ने बैंकिंग में मुफ्त तरबियत का फ़ायदा उठाया। फ़िलहाल ग्रुप्स 100 उम्मीदवारों के बैंकिंग RRB SSC के साथ 5 माह की मुफ्त ट्रेनिंग फाउंडेशन शुरू कर रही है। इन्हें हर माह 1000 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि तमाम मुसाबक़ाती इम्तिहानात से मुताल्लिक़ किताबें, मैगज़ीन और अखबारात उम्मीदवारों के लिए दस्तयाब रहेंगे। కలెక్టర్ గారికి ప్రత్యేక థ్యాంక్ యూ సార్. కి వచ్చినటువంటి అధ్యాపక బృందం అయినటువంటి అదేవిధంగా మరియు స్టడీ హాల్ సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తున్నాం సార్. నిపుణులైనటువంటి అధ్యాపక బృందం చేత సంబంధించిన రాష్ట్ర స్థాయి, కేంద్ర స్థాయి అన్ని ఏర్పాటు చేశాం సార్. ఈ పిల్లలకు 5 నెలల్లో పూర్తిగా డౌట్స్ క్లియర్ చేసుకోవడానికి సో సరే అంటే మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏముండాలి అంటే బేసికల్గా గుడ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ కోచింగ్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. యూ షుడ్ బి గైడెడ్ as to how to write the exam
వాట్ ఈస్ ద సిలబస్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామ్. స్టార్టింగ్ అంటే దాని నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఎగ్జామ్ సిలబస్ ఏంటి, దాంట్లో ఏమేమి సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, దానికి సంబంధించిన కంటెంట్ ఎక్కడి నుంచి చదవాలి, ఆన్లైన్ కావచ్చు లేదు బుక్స్ కావచ్చు. తర్వాత ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఏది అంటే హౌ మచ్ టైమ్ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ రీడింగ్, హౌ మచ్ టైమ్ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రాక్టీసింగ్, హౌ మచ్ టైమ్ యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ రివిజన్. దీస్ ఆర్ ద 3 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్. తర్వాత మీకు ఒకవేళ ఎక్కడైనా అంటే మాది ఇది కావట్లేదు, నేను ఇంకా కృషి చేయాలి, ఇది నాకు అర్థం రావడం లేదు, అటువంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా వచ్చేటప్పుడు ఇమీడియట్గా మీ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడాలి, మీ డౌట్స్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయాలి. తర్వాత ఫ్యాకల్టీ, ఎందుకంటే ఇటువంటి కొన్ని మధ్యలో వస్తాయి, నాకు అర్థం రావడం లేదు, నేను ఎట్లా ఎగ్జామ్ రాస్తాము. సో ఇది ప్రతి ఒక్కరికి ఇది ఛాలెంజ్ రావచ్చు, కానీ హౌ టు ఓవర్కమ్ దట్ ఛాలెంజ్, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానికి ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు, పేరెంట్స్ ఉంటారు, తర్వాత ముఖ్యంగా అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఫ్యాకల్టీ ఉంటారు. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ ఆల్ ద 100 youth who are present here. మీ అందరికీ తెలుసు దట్ గవర్నమెంట్ గ్రూప్స్ ఎగ్జామ్స్ కానీ, జాబ్ క్యాలెండర్ కానీ, తర్వాత ఇటువంటి ఫ్రీ కోచింగ్ అంటే ఇది స్పెషల్గా, ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ ఏవైతే నడుస్తాయో దీనికి కాకుండా దిస్ ఇస్ స్పెషల్ 5 months course which has been designed by the VC Welfare Department. So I congratulate all the 100 students. First of all, you have thought about to come here to study daily for 5 months and then obviously to appear for these exams. आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में गणेश नवरात्रि की तक़रीबात बड़ी पूजा के साथ मनाई जा रही है। ज़िले के कई मंडपों पर खुसूसी पूजा प्रोग्राम, भजन और सकाफती प्रोग्राम्स का अहतमाम किया जा रहा है। शहर के कैलाश नगर कम्युनिटी हॉल मंडप में एक इज्तिमाई कुमकुम रशनम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस कुमकुम रशनम प्रोग्राम में ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अक़ीदत के साथ पूजा की। महाशक्ति समृद्धांगीश्वरी अनाहताक्ष निलया संस्थिता काकाधी शब्दौसकृत स्मितौदन प्रिया महावीरेन्द्र वरदा प्राचीन्यंबस्वरूपिणी मणिपुरच्च निलया वदाधिकाय दोवेदा ब्रह्मद्यादिगिराकृता रक्तवर्णा नागनिष्ठा न्यंबस्वरूपिणी स्वादिष्टा भुजगता चतुर्वक्त्र मनोहरा शूलाध्यायुधया काटिनी रूपधारिणी दया शुक्लवर्णाशयानना मज्जा संस्था हंसवती मुख्य शक्ति समन्विता हरिद्रामैकरसिका सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधाधरा शोधना प्रीतचित्ता याकिन्यंबस्वरूपिणी स्वाहा स्वदामतीर्मेधानिधना पुरोमजाचिता बन्धमोचनी बन्धुरालका विमर्शरूपिणी विद्या वियदाति जगत्प्रसनी सर्वमृत्यो निवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्रिका कमलाक्ष निषेविता कालिनी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृगानी मित्ररूपिणी निखिलेश्वरी मैत्रादिवासना लभ्या महाप्रलय साक्षी। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदी श्रीनिवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं। నీ అండదండా మాకే బలం, నీ వెంటే ఆదిలాబాదు జనం, సీనన్న మాకే అందిన వరం. నరనరమున సరసరమంటూ పొంగించావు యువరక్తం, యువతరమును రగిలించావు అనునిత్యం అనునిత్యం. కనకనమున కనిపించనులే నీలో ఉన్న దాతృత్వం, తరతరముల వరకు తరగనిదయ్యా నీ త్యాగం. కాలాలే ఎన్నడు కలవని మనిషే నీవ
సడలని సంకల్పానికి మేమే సైనికులం అన్నా. రాన్నా రాన్నా కేఎస్ఆర్ అన్నా, మీ తరగని తెగువకు మేమంతా తోడవుతామన్నా. దేశ విదేశాల్లోన ఉన్నగాని ఎప్పుడు నీకు సొంత గడ్డ పైన ఎంతగానో ఆలోచన. ఉన్నతమైన ఉద్యోగాలను కాలదన్ని కదిలావు, అందల మొదలి ప్రజాసేవ చేయగవచ్చావు. మన మోడీ మాట నీకు వేదంగా అడుగేశావు, తను చూపిన బాటల్లో నా బాధ్యతగా నువ్వు నడిచావు. ప్రతి గడప గడప తిరిగి పార్టీ విలువే పెంచేశావు, ప్రతినిత్యం ప్రజలలో నా గడిపినావు కేఎస్ఆర్ అన్నా. రాన్నా రాన్నా కేఎస్ఆర్ అన్నా, ఏ ఆపద అయినా అందరికంటే ముందుంటావన్నా. రాన్నా రాన్నా కందేసేనన్నా, మా వీధ బిక్కికి పెద్ద దిక్కై నువ్వేరా అన్నా. ज़िला रिटायर्ड मुलाजिमीन एसोसिएशन के कायदीन ने कहा कि आदिलाबाद STO के तहत तमाम मंडलों पर इन्हों को ब्रांचों को ख़त्म करके आदिलाबाद अर्बन ब्रांच में ज़म कर दिया गया है और वोटर लिस्ट तैयार की गई है। इन ख्यालात का इज़हार इन्होंने मंगल के रोज़ प्रेस क्लब में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। इन्होंने कहा कि फहरिस्त आज से रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ यूनियन की इमारत में मायने के लिए रखी गई है। इन्होंने कहा कि तमाम मेम्बरान से दरख्वास्त है कि वो वोटर लिस्ट में अपने नाम चेक करेंगे। अगर इनके नाम फहरिस्त में नहीं हैं तो वो अपने पेंशन शनाख्ती कार्ड की ज़ेरॉक्स कॉपी इस माह की 10 तारीख तक महकमा शहरी के चीफ सेक्रेटरी को जमा कराए और अपने नामों का इंदराज कराए। इन्होंने कहा कि हतमी फहरिस्त 15 तारीख को तैयार की जाएगी। अगर इनके नाम इसमें नहीं हैं तो वो इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। ఆదిలాబాద్ STO పరిధిలో ఉన్నటువంటి తలమడుగు, తాంసీ, బీపూర్, జైనత్, బేల ఈ మండలాలను యూనిట్లను అన్నింటిని కూడా రద్దు చేసి ఆదిలాబాద్ యూనిట్లో కలపడం జరిగింది. అయితే వీళ్ళందరి యొక్క పేర్లతో జాబితాను సిద్ధం చేసి ఈరోజు ఆదిలాబాదు విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘ భవనంలో ప్రదర్శన కోసం పెట్టడం జరిగింది. అయితే ఇందులో పేర్లు నమోదు కానటువంటి ఓటర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు తమ యొక్క ఐడి కార్డును తీసుకొచ్చి పట్టణ శాఖ ప్రధాన కార్యదర్శికి అందించి ఈ ఓటర్ జాబితాలో వాళ్ళ యొక్క పేర్లను నమోదు చేసుకోవాల్సిందిగా వారిని కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా ప్రస్తుతం రిటైర్ అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈ పెన్షన్ ఐడి తీసుకొని సభ్యత్వం పొంది వారి యొక్క పేర్లను కూడా ఈ ఓటర్ జాబితాలో నమోదు చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అయితే నూతనంగా ఓటర్ జాబితాలో పేర్లు నమోదు చేసుకున్నటువంటి వారి యొక్క జాబితాను 15/9/2025 రోజు ఫైనల్ చేసి దాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాం. ఈ ఫైనల్ చేసినటువంటి జాబితా తర్వాత వచ్చినటువంటి పేర్లను నమోదు చేసుకోవడానికి వీలు లేదు. కాబట్టి అందరూ కూడా 15 లోపల తమ యొక్క పేర్లను ఓటర్ జాబితాలో నమోదు చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విశ్రాంత ఉద్యోగుల సంఘం ఆదిలాబాదు పట్టణ శాఖ తరఫున ఈ ఓటర్ జాబితాను తయారు చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. రాబోయే ఎన్నికలలో అంటే ఈ సెప్టెంబర్ 2వ వారంలో జరిగేటువంటి పట్టణ శాఖ ఎన్నికల కోసం ఓటర్ జాబితాను తయారు చేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా ఓటర్గా తమ యొక్క పేర్లను నమోదు చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. RTC एम्प्लॉइज़ यूनियन का दूसरा इज्तिमा इजलास मंगल के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तखर के यादव संगम भवन में मुनक़िद हुआ। आदिलाबाद रीजन कमेटी के ज़ेर सदारत मुनक़िद इस इजलास में कायदीन ने
यूनियन की तश्कील और कारकुनों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इनका कहना था कि इन्होंने कारकुनों को यकीन दिलाने के लिए एक मजबूत मीटिंग का अहतमाम किया था। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मंशूर में किए गए तमाम वादों को अमली जामा पहनाए। इन्होंने कहा कि कारकुनों के तमाम मसाइल हल किए जाने चाहिए। ఏకతాటిపై ఉండి పోరాడితే ఏదైనా భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తుందని చెప్తున్నారు. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ రీజియన్లో ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ 2వ మహాసభలు ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది. ఈ మహాసభల ఉద్దేశం యూనియన్ ఒక నిర్మాణం చేసుకోవడం, కార్మిక సమస్యలను చర్చించడం, భవిష్యత్ కార్యాచరణ రూపొందించుకోవడం, కార్మికులలో ఒక భరోసా కల్పించడం కోసం ఈరోజు ఈ మహాసభ ఈ ఆదిలాబాద్ రీజియన్లో ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఈ మహాసభ సందర్భంగా మేము ఒక్కటే డిమాండ్ చేయదలుచుకున్నాం, చెప్పదలుచుకున్నాం. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారంలోకి రాకముందు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వదిలివేసిన అంశాలను మా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే మీ కార్మిక సమస్యలన్నింటినీ మేము సానుభూతితో పరిశీలించి పరిష్కరిస్తామని గౌరవ పెద్దలు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టడం జరిగింది. మరి ఆ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో పెట్టిందంటే ప్రధానమైనది ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తాం. నెంబర్ 1 డిమాండ్. నెంబర్ 2, గత ప్రభుత్వం రద్దు చేసిన యూనియన్లను తిరిగి పునరుద్ధరిస్తాం. నెంబర్ 3, ఆర్టీసీని అభివృద్ధి పథంలో తీసుకెళ్తాం, విస్తరింపజేస్తాం. తర్వాత ప్రభుత్వ ఉద్యోగులతో సమానంగా ఆర్టీసీ కార్మికులకు వేతన సవరణ చేస్తాం, అన్ని సౌకర్యాలు కల్పిస్తాం. తర్వాత 2021, 2025 2 వేతన సవరణలు కూడా చేస్తాం. అదేవిధంగా పాత బకాయిలన్నింటినీ కూడా చెల్లిస్తాం. ఈ 6 అంటే ఆయన 6 గ్యారెంటీలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రజలకు ఏ విధంగా అయితే 6 గ్యారెంటీలు హామీ ఇచ్చిందో ఆర్టీసీ కార్మికులకు కూడా ఈ 6 హామీలు ఇచ్చింది. కానీ ఈ హామీలను 2 సంవత్సరాలు కావస్తున్నా కూడా ఏ ఒక్కటి కూడా ప్రధాన అంశం ఇంతవరకు పరిష్కారం చేయబడలేదు. CITU के ज़िला जनरल सेक्रेटरी किरण ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आशा कारकुनों को दरपेश मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। इन्होंने मंगल के रोज़ बेला मंडल मुस्तखर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अहाते में मुनक़िद आशा वर्करों के इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और ख़िताब किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इंतखाबात से पहले आशा वर्करों से किया गया वादा पूरा करना चाहिए। इन्होंने कहा कि आशा कारकुनों को कम अज़ कम उजरत दी जाए और 18,000 और जॉब सिक्योरिटी फराहम की जाए। కనీస ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 ఇచ్చేంత వరకు ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 ఇచ్చేంత వరకు ప్రభుత్వ సౌకర్యం కల్పించేంత వరకు పెన్షన్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం కల్పించేంత వరకు ఆశాలకు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు ఆశాలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిష్కరించాలి. అదేవిధంగా ఎన్నికల సందర్భంగా ఆశాలు సమ్మె చేస్తున్నప్పుడు టెంట్ల దగ్గరకు వచ్చి కాంగ్రెస్ నాయకులు మమ్మల్ని గెలిపిస్తే ఆశాల సమస్యలను పరిష్కరిస్తామని చెప్పేసి ఆనాడు చెప్పారు. అదేవిధంగా ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో కూడా ఆశాలకు సంబంధించిన అనేక హామీలను ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ పొందుపరిచిన హామీలను వెంటనే అమలు చేయాలని చెప్పేసి మేము CITU తెలంగాణ ఆశా వర్కర్స్ యూనియన్గా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఆశాలందరికీ పారితోషికాలు కాకుండా ఫిక్స్డ్ వేతనం 18,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి. అది ప్రతి నెల 5వ తేదీలోపు వారి ఖాతాలో జమ చేయాలి. PF, ESI పెన్షన్ ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం ఆశాలందరికీ కల్పించాలి. అదేవిధంగా అనేక మంది స్ఫూటమి డబ్బాలు మోస్తూ ప్రాణాంతకమైన వ్యాధులకు బారిన పడి చనిపోతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి వారి కుటుంబాలను ఆదుకోవడం కోసం 50 లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ సౌకర్యం ఆశాలకు ఇవ్వాలి. ఈ స్ఫూటమి డబ్బాలు మోయించే పనిని వెంటనే రద్దు చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా 50,000 రూపాయలు ఆశా వర్కర్ చనిపోతే మట్టి ఖర్చులకు ఇవ్వాలి. ఇప్పటి వరకు అనేక సర్వేలు చేయించుకున్నారు, రిజిస్టర్లు ఆశాలతో తెప్పించారు, కానీ ఇప్పటి వరకు వాటి బిల్లులు ఇవ్వలేదు. ఈ పెండింగ్లో ఉన్న సర్వేల బిల్లులు, రిజిస్టర్ల బిల్లులు, యూనిఫామ్స్ బిల్లులను
వారి ఖాతాల్లో జమ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ డిమాండ్ల సాధన కోసం అవసరమైతే రానున్న రోజుల్లో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపైన పోరాటం చేయడానికి ఆశాలందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తారు. आदिलाबाद असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी मुसीबत में पड़ने वाले लोगों के लिए हमेशा मौजूद है। वो इन्हें हिम्मत और तसल्ली देते हैं। आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के क्रांति नगर कॉलोनी के अकील खान हाल ही में बीमारी में मुब्तला थे। इन्होंने इनकी रिहाइश गाह पहुँच कर इयादत की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की और इन्होंने इन्हें माली इमदाद फराहम की। स्पाइनल कार्ड पूरा चेक किया ना? स्पाइनल कार्ड पूरा 2-3 का डैमेज होगा। जी जी बोल सकते हैं सही हमारे ये फायर काम नहीं कर रहा जी ऑलरेडी पहले बोला था जी प्रकाशन जी जी क्या बोले 1 साल की काम नहीं कर खबरनामे के अख्ताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी कैंप ऑफिस में साबिक़ चीफ मिनिस्टर डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी की बरसी शानदार तरीके से मनाई गई। गणेश विसर्जन त्यौहार पुरअमन माहौल में मुनक़्क़िद होने को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतज़ामात करने अहदेदारों को ज़िला कलेक्टर और ज़िला SP की हिदायत। दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी आदिलाबाद की फलाही खिदमात पर अल फुरक़ान स्कूल के चेयरमैन फैसल बिन वहाब की जानिब से तहनीती तक़रीब। आदिलाबाद में पिछले 3 सालों से नित्य अन्नदानम है जारी। गरीबों की भूख मिटाने वाले कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हो रही है सताइश। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।